ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો અમારી સાથે અહીંયા દિલ્હી હાઈકોર્ટના આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર પણ આવ્યા છે. એને પણ કામ કરતા કરતા પ્રોફેશન બેસવાનું હતું, 8-8, 10-10, 12-12 કલાક બેસવાનું. એનાથી કમરમાં એનો દુખાવો થવા લાગ્યો હતો. અત્યારે પણ અમારી સાથે યોગ જ કરી રહ્યા છે. અને कितने दिन हुए रजिस्ट्रार साहब, अपना नाम भी बोलेंगे? गुरुजी प्रणाम, आपके चरणों में वंदना. गुरुजी मुझे आज 6 दिन हो गए हैं यहाँ योगग्राम में आए हुए. और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे अब मेरी नेक में और लोअर बैक में बिल्कुल स्टिफनेस थी. मैं झुक नहीं पाता था और उसकी वजह से मुझे सिर में दर्द रहता था काफ़ी. पूरा दिन अव्यस्त रहता था, चिड़चिड़ापन भी रहता था. लेकिन यहाँ और मैं वहाँ पर दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट भी ले रहा था. पेन किलर्स पे था और कुछ रिलैक्सेंट्स थे जिनसे मुझे नींद आती रहती थी. कोई शारीरिक क्रिया मैं कर नहीं पा रहा था. लेकिन यहाँ पहले दिन आने के बाद तो जो है उससे अगले दिन मुझे काफ़ी आराम मिला. जो भी यहाँ पे क्रियाएं कराई कि मुझे कटी जो बस्ती दिया, मुझे पोटली दी और फुल बॉडी मसाज के साथ स्टीम दिया. और फिर मुझे दूसरे दिन से दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. और अब मैं सारे जो व्यायाम भी, प्राणायाम भी बैठ के 2-3 घंटे जो है बाबा जी के साथ, और शाम को जो विशेष कार्यक्रम 1 घंटे का होता है योगा का, कमर दर्द, सर्वाइकल की, वो पूरा मैं कर रहा हूँ. और खान पान में काफ़ी सुधार हो गया है. वहाँ पे बड़ी अव्यस्त दिनचर्या थी हमारी, खाने पीने का कुछ रूटीन ही नहीं था. तो अब यहाँ हर जो है समय पे खाना दिया जाता है, सूप दिया जाता है. और रात को सोने से पहले एक बड़ा कड़वा पेड़ा नील, उसको काढ़ा बोलते हैं, तो पहले दिन तो मुझसे रियल में पिया भी नहीं गया था. और ऐसे सुबह में देते हैं कवास करके, जो क्यों कवास ઉકાળો આપણે આપીએ છીએ. हाँ जी. પોતાને શરીરને જ આપણે ખ્યાલ નહીં કરીએ તો શરીરનો પણ હાનિ થાય. પોતાના ઉપર આપણે કેટલા અત્યાચાર કરીએ છીએ ને. તો રોહતાસભાઈ આ બીજાને ન્યાય આપવા માટે યત્ન કરે, પણ પોતાને સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો હતો. એ અન્યાયને સારું કરી દીધું. તો આ તો થોડાક અનુભવો અમે સાંભળ્યા. લાસ્ટમાં અમારા શિવનગરી, જેમ આપણે ગુજરાતમાં કહે ને, સુરતનો જમણ કસીનું મરણ, કેમ ત્યાં એટલે ત્યાં એવા અમારા ભાઈઓ હોય ને, ખાવામાં પીવામાં ખૂબ મસ્ત રહે. જો આ મસ્ત એકદમ 112 કિલો વજન હતો એનો. દરરોજ મારા સાથે યોગા કરે, પણ યોગા કરીને કપાલ ભાતી કરીને ભાંતિ ભાતીના વ્યંજન ખાવે, પછી मिठाइयों खावे. तो वजन 112 किलो. क्या मारो क्या पहले वजन घटा नहीं घर पे? घर पर तो मैं रोज प्राणायाम करता था, लेकिन 100 ग्राम 50 ग्राम भी नहीं घटता था. लेकिन यहाँ आने पर यहाँ का जो कार्यक्रम रूटीन जो है और यहाँ का भोजन पद्धति जो है, उसके कारण और योग प्राणायाम के कारण हमारा 3 दिन में 3 किलो कम हो गया. 3 किलो. जो घरे बेसीने करता था, પણ એક તો પૂરું નહીં થાય, અને બીજું પછી ખાવામાં પીવામાં બદ પરેજી થાય. પરેજી તો પાળવી પડે. અત્યારે પરેજી કરે તો વજન તો ઓછું થયું જ, બાકી દર્દ શું ફાયદો થયું? कमर में दर्द, कमर पूरी रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेके कमर तक एकदम स्टिक टाइट जाम हो गई थी. मैं आगे झुक नहीं पाता था, नीचे बैठ नहीं पाता था. लेकिन यहाँ आने के बाद जो ये सिकाई पोटली का हुआ, बस्ती हुई, मालिश हुई और ये व्यायाम, इस सब के कारण हमको बहुत राहत हो गई. अब हर प्रकार का व्यायाम मैं कर ले रहा हूँ. पहले एनाથી આગળ વળાતો નહીં હતો, પાછળ નહીં વળી શકે. અત્યારે આગળ પાછળ ઊભા થાઓ, એકવાર ખડે હો જાઓ. એટલે અત્યારે તો આમ તો કમરમાં દુખાવો ને તો આગળ વળવાનો અમે ના પાડીએ છીએ. આગળ ઝૂકો, આગળ और પાછળ दोनों तरफ ઝૂકો. જો અત્યારે આગળ માઇક મૂકી દો, માઇક रख दो. देखो ये पीछे भी झुकने लग गए, आगे भी झुकने लग गए. आगे झुको, आगे झुको, दाएं बाएं झुको. ये अब ये तो पूरे गोल मटोल फुटबॉल भूगोल पूरा साथ लिए घूमते थे. એટલા માટે હું કહું છું, એ મજાકની વાત છે. પણ જુઓ, આ મકરાસન, ભુજંગાસન, સલભાસન, આ બધા આસનો કરવાથી શું થાય છે એના લાઈવ એક્ઝામ્પલો તમને દરરોજ
એક્ઝામ્પલ સાથે અમે યોગ કરીએ છીએ. તમે યોગ કરો મારા ભાઈ. આ તો યોગ વિજ્ઞાન આપણો સૌથી મોટો વિજ્ઞાન છે. શલભાસન, આ બધું યોગ વિજ્ઞાન, આયુર્વેદ વિજ્ઞાન, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાનું વિજ્ઞાન, જીવન વિજ્ઞાન આપણા ઋષિઓ આપણને શીખાવ્યું, પણ અમે ભૂલી ગયા હતા. ફરીથી આ બધું યોગ, આયુર્વેદ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા અને સાત્વિક આધ્યાત્મિક જીવન શૈલીનું જે વિજ્ઞાન છે શલભાસન, એ વિજ્ઞાનનો જીવનમાં આત્મસાત કરીને, એને જીવનમાં આધાન કરીને આ બધા યોગાભ્યાસો, મકરાસન, ભુજંગાસન, શલભાસન, ધનુરાસન આરામથી કરવાનું. આરામથી. જેને કમરમાં દુખાવું હોય ને એને આગળ તો વળવાનું નહીં. સારું થઈ જાય પછી થોડું થોડું વળવાનું, પછી તો કશું થાય જ નહીં. પછી તો તમે દોડી શકો છો. આવી રીતે જો, પછી સીધા સુઈ જવાનું. અને એક આસન 10-20 સેકન્ડ થી શરૂ કરીને અડધું મિનિટ, 30 સેકન્ડ, પછી 1 મિનિટ સુધી કરી શકાય. મર્કટાસનના 3 અભ્યાસ હોય. એક અભ્યાસમાં ઘોટન અને પંજા પાસમાં, જમણી સાઈડમાં પગ, ડાબી બાજુમાં ગરદન વળીને આમ એક સ્થિતિમાં રૂકવાનું. આવી રીતે બંને સાઈડથી કરવાનું. આ ધીમે ધીમે અત્યારે જે અભ્યાસ અમે બતાવી રહ્યા છીએ ને, આ તો રામબાણ છે. કમરનો કોઈ પણ જાતનો દુખાવો હોય, અને શીત ઋતુમાં તો આ દુખાવો વધે. જો 2 ઋતુ ખૂબ જ ખરાબ હોય દુખાવા માટે. એક વર્ષા ઋતુ, જ્યારે વાદળ હોય ને ત્યારે દુખાવો વધે, અને જ્યારે ઠંડો હોય ત્યારે દુખાવો વધે. આ બધા યોગાભ્યાસ કરજો. ખાવામાં પીવામાં પરેજી પાડજો. આજે તમને અમે હળદરની ભાજી તમે બતાવી, આ હળદરની ભાજી. પછી ઘરે તમે તેલ બનાવી શકો, અને તલનું તેલ જ ખાવાનું. ખાવામાં આ ડાયાબિટીસ માટે, ઓબેસિટી માટે, અને સાંધામાં દુખાવો હોય એના માટે તો ઔષધિનું કામ કરે છે. ઔષધિનું કામ કરતા. આવી રીતે આ બધા યોગાભ્યાસો કરવાના. મર્કટાસન આરામથી 2 અભ્યાસ થયા. પછી ત્રીજો અભ્યાસ મર્કટાસનનો. એક પગ આમ અપોઝિટ સાઈડમાં જેટલું જાય, ઘણા બધાનું આટલું થાય, ઘણા બધાનું અડધું આમ થાય. જેને ધીમે ધીમે પછી ફ્લેક્સિબિલિટી વધે તો આમ પૂરું થાય ધીમે ધીમે. આવી રીતે એક સ્થિતિમાં શરીરને આવી રીતે 10 સેકન્ડથી માનીને અને અડધું મિનિટ, 1 મિનિટ સુધી, અડધી મિનિટ કરો કે 1 મિનિટ કરો, ધીમે ધીમે અભ્યાસ વધતો જશે. મર્કટાસન. પછી પવન મુક્તાસન. એક આસન 1 મિનિટથી માંડીને 5 મિનિટ સુધી કરવાનું હોય ધીમે ધીમે. જેને કમરમાં દુખાવો હોય ને, આને અર્ધ પવન મુક્તાસન કરવાનો હોય. આમાં શિર આમ નહીં ઉચકવાનું, આમ જ રાખવાનું ગરદનને. એના જેને વર્ટિગો હોય, સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલાઇટિસ પેન હોય, સ્લીપ ડિસ્ક હોય, શેટિક હોય, એના માટે જબરદસ્ત લાભ કરતો હોય પવન મુક્તાસન. પછી બંને પગથી નહીં થતું હોય, ઘણા બધા નથી, એવું દુખાવું હોય તો એક જ પગથી કરી લેવાનું. જેનાથી જેટલું થાય આટલું કરવાનું. આ તો નાનકડી યોગની ક્રિયાઓથી જીવન દાન મળે આપણને. જીવન દાન મળે. અદ્ભુત છે. અર્ધ પવન મુક્તાસન, એક પગથી કે બંને પગથી. પછી એક પાદ ઉત્તાનાસન. આમ પગના આમ ધીમે ધીમે ઉચકવાનું, ધીમે ધીમે ઉચકવાનું, નીચે લઈ જવાનું. જેનાથી જેટલું થાય. એક પાદ ઉત્તાનાસન. પછી આ સેતુબંધાસન, ધનુરાસન એને કહેવાય. ધનુરાસન થી માંડીને સેતુબંધ આસન સુધી, જેનાથી જેટલું થાય એટલું કરી લેવાનું.
આ એને કંદરાસન પણ કહેવામાં આવે અને એને સેતુબંધાસન પણ કહેવામાં આવે. આ કમરમાં જેટલું આમ તમે ગતિ આપશો એવી શક્તિ વધશે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું થશે, ઓસ્ટોબ્લાસ્ટ સારા થાય, બોન ફોર્મેશન બોન રિઝોર્પ્શન સારું થાય, ESR યુરિક એસિડ જે પેન માર્કર છે એ ધીમે ધીમે ઘટતા જાય, હડ્ડીઓમાં ડિજનરેશન થાય. એના માટે પણ અશ્વગંધા શતાવર સફેદ મૂછડી અષ્ટવર્ગ ચૂર્ણ નહીં લેવાનું. પછી આ કટ્યુત્તાનાસન આવી રીતે. કુલ્લા જમીન ઉપર, ગરદન જમીન ઉપર, કમરને પૂરી રીતે આમ ઉપર ઉચકવાની, આમ કમર પછી આમ નીચે દબાવવાનું. આ કટ્યુત્તાનાસન કહેવાય. આવી રીતે પછી બધા જ આસનો પૂરા થાય તો થોડી વાર શવાસન કરવાનું. એ પણ જેટલા આસનો જરૂરી છે એટલું જ આ શવાસન પણ જરૂરી છે. શવાસન આમ અદભુત લાભ કરે. જો આવી રીતે આ આસનો અને પ્રાણાયામ તો રામબાણ છે બધાના માટે. એ તો સિદ્ધાસનમાં ડાબા પગને નીચે, પેણી ઉપર પેણી, પંજા એક દૂસરી પિંડળી અને જંઘાને વચ્ચે, આ સિદ્ધાસન થયું. જેનાથી સિદ્ધાસન નહીં થાય સુખાસનમાં બેસી જવાનું. જેનાથી પદ્માસન થતું હોય તો પદ્માસનમાં બેસી જવાનું. કોઈનો વજ્રાસનમાં બેસીને પણ પ્રાણાયામ કરવાનો હોય તો વજ્રાસનમાં, આમ કમર સીધી રહે. ગલત રીતે આપણે બેસીએ, ગલત રીતે આપણે શયન કરીએ, વજન ઘણા બધા વધારે ઉચકી લે. આમ વધારે સેક્સ કરવાથી હડ્ડીઓમાં જેનેટિકલી વીક હોય, ઘણા બધાની જેનેટિકલી બોન્સ વીક હોય એનાથી, અને વધારે આમ ખાટું ખાતા હોય એનાથી પણ વાત રોગ વધી જાય. એટલે બધી રીતે જીવનમાં સંયમ. ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીત, આ 5 પ્રાણાયામ તો ચોક્કસ બધાને કરવાના છે. સિદ્ધાસન, સુખાસન, પદ્માસન, વજ્રાસન, જેનાથી જેમ બેસાતું હોય અને જેનાથી નીચે નહીં બેસાતું હોય એ પણ બધા ખુરશી ઉપર બેસીને જ યોગ કરી લેજો. ઊંડા શ્વાસ ભરવાના, કાઢવાના. જેને કમરમાં દુખાવો હોય ને એને જોર જોરથી આવી રીતે નહીં કરવાનું. જેને કમરમાં દુખાવો હોય એ જોરથી નહીં કરતા. જે યંગસ્ટર્સ છે, જેને કોઈ રોગ નહીં, પૂર્ણ યુવાન છે, એ બધા તીવ્રતા સાથે પણ કરી શકે, પણ બધાને ધીમે ધીમે કરવાનું. જેને કમરમાં દુખાવો હોય, સાંધામાં દુખાવો હોય, હાડકા વીક હોય, હાઇપરટેન્શન, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ, અસ્થમા, હર્નિયા, એવી પ્રોબ્લેમો હોય તો ધીમે ધીમે કરવાનું. ભસ્ત્રિકા, પછી કપાલભાતિ થી તો મૂળાધાર થી માંડીને સહસ્રાર સુધી અષ્ટચક્રોની શક્તિ જાગૃત થાય. મધ્યમ ગતિ, બહુ તેજ નહીં બેટા, ધીમે 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 ધીમે. અત્યારે એને સારું થઈ ગયું ને તો તેજી તેજીથી કરવા લાગ્યા. હા, ધીમે ધીમે કરવાનું. કમરમાં જેને દુખાવો હોય ને મધ્યમ ગતિથી. આમ તો પછી સારું થઈ જાય ને તો પછી માણસ આમ તેજ તેજ કરવામાં મજા આવે આમ. પણ આ બધો જે રોગો છે ને માણસને બહુ કષ્ટ આપે. કોઈનું નુકસાન થઈ જાય, થોડી વાર કષ્ટ થાય, પછી માણસ આમ વિચાર કરીને કે મારું જ કમાયેલું હતું ફરીથી કમાઈ લઈશ, વાંધો નહીં. કમાઈમાં નુકસાન થાય તો માણસને થોડી વાર તકલીફ થાય. ઘણા બધાનું વિયોગ થઈ જાય તોય માણસ ભૂલી જાય. ઘણા બધા દુઃખ છે સંસારમાં, તનના, મનના, જીવનમાં ઘણા બધા જાતના દુઃખો છે. સૌથી મોટો દુઃખ છે રોગ. અને એમાં પણ દુખાવો આ સવારથી સાંજ સુધી આમ જાગૃત અવસ્થામાં કે સુસુપ્તિમાં સૂતા વખતે પણ તકલીફ થાય, કષ્ટ થાય.
યોગથી બધા દુઃખોનો, પીડાઓનો, વ્યાધિઓનો અંત થાય છે. અને સમાધિ, વ્યાધિની સમાપ્તિ, સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય એવું યોગ છે. કપાલભાતિ, પછી અનુલોમ વિલોમ, એનાથી 72,72,10,000 ભેંસો, એક નાડીઓ છે ને, બધી સ્વસ્થ થઈ જાય. અદભુત છે અનુલોમ વિલોમ. અનુલોમ વિલોમ સતત આરામથી. પછી ભ્રામરી ઉદગીત. અનુલોમ વિલોમ કપાલભાતિ અડધું કલાક કરી શકાય ને, ત્યારે વધારે તકલીફ પડે. પછી ભ્રામરી ઉદગીત. ઉદગીત. પાંચ સાત બાર ભ્રામરી, 5-7 બાર ઉદગીત, પછી શ્વાસો સાથે મૌન થઈને, મૌન ધ્યાન કરવાનું. આવી રીતે તમે દરરોજ પ્રાણાયામ કરશો તો તમને કોઈ પણ દુખાવો નહીં રહે, કોઈ પણ વ્યાધિ નહીં રહે. યોગ આ સ્વસ્થ જીવનનો આધાર છે. જે રોગીઓ છે એના માટે થેરાપી છે, જે નિરોગી છે એના માટે જીવન પદ્ધતિ છે, અને યોગીઓ માટે તો આ સાધના પદ્ધતિ છે. યોગ ભગાવે રોગ દરરોજ અમારે સાથે કરજો. જુદા જુદા રોગો માટે દરરોજ અમે પ્રમાણ સાથે, એવિડન્સ સાથે, હું ફક્ત કોન્ફિડન્સની જ વાત નથી કરતો, એવિડન્સ સાથે, જેમ આજે આમ બધા આમ એવિડન્સ છે ને, દરરોજ હું એવિડન્સ સાથે યોગ કરે એનાથી શું ફાયદો થાય તમે જ્યારે આંખોથી જુઓ, તમને તમારો વિશ્વાસ પછી મજબૂત થઈ જાય. તો યોગ ભગાવે રોગમાં બધા જોડાવજો. જે અત્યાર સુધી યોગ શરૂ નહીં કર્યું છે ને એ બધાને યોગ શરૂ કરાવજો. આપણે બધા મળીને યોગ ભગાવે રોગ આ કાર્યક્રમ સાથે જોડાવીને આ ગુજરાતને, ભારતને અને આખી વિશ્વને આપણે સ્વસ્થ બનાવવાના છે. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, સીતારામ, ઓમ નમસ્તે.